Hi friends, welcome to the channel. Last video Indian English literature க்கு சம்பந்தமான UGC Netல கேட்கக்கூடிய important questionsலாம் part 1 வீடியோவா பார்த்தோம். அதை பார்க்காதவங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் அதோட கண்டினியூஷனாக செகண்ட் பார்ட்டை பார்க்கலாம். Question number 1. Who is called as the 19th girl of India? Options. Option A. Sarojini Naidu. Option B. Kamala Das. Option C. Kamala Markandeya. Option D. Anita Desai. Second question. What is the title of the first volume poems of Kamala Das? Options. Option A. The Descendants. Option B. The Old Playhouse. Option C. Summer in Calcutta. Option D. The Broken Wing. Third question. Which is the autobiographical work of Kamala Das? Options. Option A. The Golden Gate. Option B. My Story. Option C. My Own Way. Option D. The Descendants. Fourth question. What is the pen name of Kamala Das that was used in her short stories? Option A. Kamala Kutti. Option B. Madhavi Kutti. Option C. Mahadevi Verma. Option D. Kamala. Fifth question. Chimmanlal Award is given for dash. Option A. Best Translator. Option B. Social Activist. Option C. Best Poet. Option D. Fearless Journalist. Sixth question. What is the debut novel of Anita Desai? Option A. Journey to Ithaca. Option B. In Custody. Option C. Cry the Peacock. Option D. Fire on the Mountain. Seventh question. When did Anita Desai get Sahitya Akademi Award? Option A. 1977. Option B. 1978. Option C. 1979. Option D. 1980. Eighth question. How many times did Anita Desai nominated for Booker Prize? Option A. 5 times. Option B. 6 times. Option C. 4 times. Option D. 3 times. Ninth question. What is the first novel of Arundhati Roy? Option A. War Talk. Option B. Power Politics. Option C. God of Small Things. Option D. Broken Republic. 10th question. When did Arundhati Roy get the Booker Prize? Option A. 1997. Option B. 1996. Option C. 1998. Option D. 2000. 11th question. Which novel was the semi-autobiographical work of Arundhati Roy? Option A. War Talk. Option B. Power Politics. Option C. God of Small Things. Option D. Broken Republic. 12th question. For which novel did Arundhati Roy get the Sahitya Akademi Award? Option A. Listening to Grasshopper. Option B. The Algebra of Infinite Justice. Option C. War Talk. Option D. The Cost of Living. 13th question. What is the autobiographical work of Shashi Deshpande? Option A. If I Died Today. Option B. The Dark Holds No Terror. Option C. The Binding Wine. Option D. Shadow Play. 14th question. When did Shashi Deshpande got Padma Award? Option A. 2009. Option B. 2008. Option C. 2007. Option D. 2006. 15th question. For which novel did Shashi Deshpande get Sahitya Akademi Award? Option A. The Binding Wine. Option B. Long Silence. Option C. A Matter of Time. Option D. Strangers to Ourselves. 16th question. மேட்ச் த ஃபாலோயிங் டைப்பில் இருக்குது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யூஜிசி நெட்டில் நிறைய மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ் தான் கேட்குறாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக லெஃப்ட் சைடு ஆத்தர் நேமும் ரைட் சைடு அவங்களோட பர்த் பிளேஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். சாஷி தேஷ்பாண்டே, கமலா மர்கண்டையா, டோருடட், அனிதா தேசாய். இந்த ஆத்தர்ஸோடலாம் நேம்லாம் கொடுத்துட்டு இவங்க எங்கே பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னு கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ மைசூர். ஆப்ஷன் பி கொல்கத்தா. ஆப்ஷன் சி மிசோரி. ஆப்ஷன் டி டார்வாட் கர்நாடகா. இப்போ இதுக்கு மேட்ச் பண்ணி எது சரியான ஆன்சர் அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ இது வரைக்கும் 16 கொஷின் கேட்டாச்சு. உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் அப்படின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, இப்போ வாங்க அந்த 16 கொஷினுக்கான ஆன்சரை பார்த்துடலாம்.
First question, who is called as the Nightingale of India? Nightingale of India அப்படின்னு யாரை கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ சரோஜினி நாயுடு. செகண்ட் கொஷின், வாட் இஸ் த டைட்டில் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் கமலா தாஸ்? கமலா தாஸ் எழுதின போயத்தில் ஃபஸ்ட்டு வால்யூமோட டைட்டில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் சம்மர் இன் கல்கட்டா. தேர்டு கொஷின், வாட் இஸ் த ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஒர்க் ஆஃப் கமலா தாஸ்? கமலா தாஸோட ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி மை ஸ்டோரி. மை ஸ்டோரி அப்படிங்கிற ஒர்க் தான் கமலா தாஸோட ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஒர்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஷின், வாட் இஸ் த பென் நேம் ஆஃப் கமலா தாஸ் தட் வாஸ் யூஸ்ட் இன் ஹர் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்? கமலா தாஸ் போயத்துலலாம் அவங்களோட ஒரிஜினல் நேமே கொடுத்துருவாங்க. ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதும்போது மட்டும் ஒரு பென் நேமில் தான் எழுதிட்டு வந்தாங்க. அது என்ன பென் நேம் அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க. அதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி மாதவி குட்டி. மாதவி குட்டி அப்படிங்கிற பென் நேமில் தான் அவங்க ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்லாம் எழுதிட்டு வந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து கொஷின், சிம்மன்லால் அவார்டு இஸ் கிவன் ஃபார் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த சிம்மன்லால் அவார்டு அப்படிங்கிறது எந்த ஃபீல்டுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி ஃபியர்லெஸ் ஜேர்னலிஸ்ட். ஒரு தைரியமான ஜேர்னலிஸ்ட்டுக்கு தான் இந்த அவார்டு கொடுக்குறாங்க. அவங்களோட ஆர்டிக்கல் மூலியமாவோ இல்லை அவங்களோட எழுத்து மூலயமா யார் பிரேவரி காமிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த அவார்டு கொடுக்குறாங்க. இந்த சிம்மன்லால் அப்படிங்கிற அவார்டை கமலா தாஸ் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ சிம்மன்லால் அவார்டு இஸ் கிவன் ஃபார் டேஷ் அப்படிங்கிறதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஃபியர்லெஸ் ஜேர்னலிஸ்ட். நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து கொஷின், வாட் இஸ் த டெபியூட் நாவல் ஆஃப் அனிதா தேசாய்? அனிதா தேசாய் எழுதின ஃபஸ்ட்டு நாவல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி க்ரை த பீகாக் அப்படிங்கிற நாவல் தான். நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து கொஷின், வென் டிட் அனிதா தேசாய் கெட் த சாகித்ய அகாடமி அவார்டு? அனிதா தேசாய் எப்போ சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வாங்கினாங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி 1979. 1979 தான் அனிதா தேசாய் சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வாங்கினாங்க. நெக்ஸ்ட்டு எய்த்து கொஷின், ஹவு மெனி டைம்ஸ் டிட் அனிதா தேசாய் நாமினேட்டட் ஃபார் புக்கர் ப்ரைஸ்? அனிதா தேசாய் எத்தனை தடவை புக்கர் ப்ரைஸுக்கு நாமினேட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி 3 டைம்ஸ். 3 டைம்ஸ் அனிதா தேசாய் புக்கர் ப்ரைஸ்க்காக நாமினேட் ஆகியிருக்காங்க. ஆனால் புக்கர் ப்ரைஸ் வாங்கலை, ஆனால் நாமினேட் மட்டும் 3 டைம்ஸ் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு 9th கொஷின், வாட் இஸ் த ஃபஸ்ட் நாவல் ஆஃப் அருந்ததி ராய்? அருந்ததி ராயோட ஃபஸ்ட்டு நாவல் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி காட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸ் தான் அருந்ததி ராயோட ஃபஸ்ட்டு நாவல். நெக்ஸ்ட்டு 10th கொஷின், வென் டிட் அருந்ததி ராய் கெட் த புக்கர் ப்ரைஸ்? அருந்ததி ராய் எப்போ புக்கர் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ 1997. நெக்ஸ்ட்டு 11th கொஷின், விச் நாவல் வாஸ் த semi-autobiographical ஒர்க் ஆஃப் அருந்ததி ராய்? அருந்ததி ராயோட semi-autobiographical ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி காட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க் தான். நெக்ஸ்ட்டு 12th கொஷின், ஃபார் விச் நாவல் டிட் அருந்ததி ராய் கெட் த சாகித்ய அகாடமி அவார்டு? அருந்ததி ராய் சாகித்ய அகாடமி அவார்டு எந்த நாவலுக்காக வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி த அல்ஜிப்ரா ஆஃப் இன்ஃபைனைட் ஜஸ்டிஸ். நெக்ஸ்ட்டு 13th கொஷின், வாட் இஸ் த ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஒர்க் ஆஃப் சாஷி தேஷ்பாண்டே? சாஷி தேஷ்பாண்டேயோட ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி த டார்க் ஹோல்ஸ் நோ டெரர் அப்படிங்கிற ஒர்க்கு தான். நான் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எந்த ஆத்தர் படிக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் அந்த ஆத்தரோட ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஒர்க் என்ன அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க, எந்த இயரில் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க, நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சைட் பை சைட் தரவாக படிச்சுக்கோங்க. இதுமாரி படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுலேருந்து கொஷின் கேட்கறதுக்கு நம்மளுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு 14th கொஷின், வென் டிட் சாஷி தேஷ்பாண்டே காட் பத்மஸ்ரீ அவார்டு? அதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ 2009. 2009 தான் சாஷி தேஷ்பாண்டே பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு 15th கொஷின், ஃபார் விச் நாவல் டிட் சாஷி தேஷ்பாண்டே கெட் சாகித்ய அகாடமி அவார்டு? எந்த நாவலுக்காக சாஷி தேஷ்பாண்டே சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி லாங் சைலன்ஸ். லாங் சைலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க்குக்காக தான் சாஷி தேஷ்பாண்டே சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. 16th கொஷின், ஆஸ் த ஃபாலோயிங் டைப்பில் இருக்குது. லெஃப்ட் சைடு ஆத்தர் பேர் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட் சைடு அவங்க எந்தெந்த ஊரில் பிறந்திருக்காங்க அவங்களோட பர்த் பிளேஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதுதான் நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு சாஷி தேஷ்பாண்டே. சாஷி தேஷ்பாண்டே எங்கே பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னா டார்வாட் கர்நாடகா அப்படிங்கிற பிளேஸில் பிறந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு கமலா மர்கண்டையா. கமலா மர்கண்டையா பிறந்த பிளேஸ் எது அப்படின்னா மைசூரில் தான் கமலா மர்கண்டையா பிறந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு டோருடட் எங்கே பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னா கொல்கத்தாவில். அடுத்து அனிதா தேசாய் மிசோரியில் பிறந்திருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் எதில் இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சியில் தான் கரெக்டான ஆன்சர் இருக்குது.
நமக்கு ஆத்தர், பர்த் பிளேஸ் அப்படி மட்டும் கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஆத்தர் கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன அவார்டு எந்த இயரில் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னும் கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம தரவாக படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரி கொஷின் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் டைப்பில் வந்தாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். இதுதான் யூஜிசி நெட்டில் கேட்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் இந்தியன் இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸில் ஃபேமஸான பிளே ரைட்ஸ் அப்புறம் நாவல்ஸ்லாம் யார் யார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போல் சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ. பை பாய்.